जय महाराज विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 में गणित विषय में प्रकरण नंबर 8 दशांश संख्याओं में हवे आपणे आगळ जोईए तो आगळ आपणे स्वाध्याय 8.2 नो दाखला नंबर 7 जे छे त्यांथी बाकी छे। बराबर, तो दाखला नंबर 7 में शुं छे कि आपेला अपूर्णांकोनुं अतिसंक्षिप्त स्वरूप लखो। बराबर, अहींया आपणे दशांश अपूर्णांको आप्या छे तेनुं आपणे अतिसंक्षिप्त स्वरूप लखवानुं छे। बराबर, तो पहला आपणे शुं करीशुं, 0.60 छे एने आपणे कई रीते लखी सकीए, 60/100 लखाय। बराबर, हवे आ शून्य अने आ शून्य आपणे केन्सल करी सकीए। बराबर, हवे छे 6/10 छे, 6/10। हवे आपणे अवयवो पाडवा पड़शे। बराबर, तो अहींया अवयवो पाडीशुं कि 2 तरी 6 अने 2 पंचा 10। बराबर, तो आ 2 केन्सल थशे, जवाब आवशे 3/5। बराबर, एवी रीते अहींया 5/छेद में आपणे केटला लखीशुं, पॉइंट पछी केटला अंको छे, 2 छे। बराबर, एटले 5/छेद में आपणे लखीशुं 100। बराबर, तो अंश में छे 5, छेद में आपणे अवयव पाड़ीशुं तो 20 पंचा 100 आवे। बराबर, तो 5/5 थशे केन्सल, जवाब आवशे 1/20। बराबर, 1/20 जवाब आवशे। पछीनी संख्या में शुं छे, 75 में आपणे 100 लखी सकीए। बराबर, हवे आपणे भाग पाड़ीशुं तो 75 कई रीते भाग पड़शे, 25 तरी 75। बराबर, छेद में आवशे 25 चौक 100। बराबर, तो 25 केन्सल थशे, जवाब अहींया आवशे 3/4। बराबर, 3/4 जवाब आवशे। बराबर छे, एवी रीते बाकीना जे छे ए तमारे जाते प्रयत्न करवानो छे। बराबर, पछी शुं छे, 0.18 छे, 0.25 छे। बराबर, तमे अवयवो पाडशो एटले जवाब मळशे। डी बराबर आपणे जोईए कि 0.18 छे। बराबर, तो कई रीते लखीशुं, 18/100। बराबर, अहींया आपणे भाग पाडीशुं कि 9 × 2 = 18। बराबर, अने अहींया आवशे 50 × 2 = 100। तो आ 2 केन्सल थशे, जवाब आवशे 9/50। बराबर, आवी रीते आपणे भाग पाडी सकीए। तो जे बाकीना जे छे ए आ रीते तमारे जाते प्रयत्न करवानो छे। बराबर छे, पछी जोईए आपणे शुं छे कि स्वाध्याय आपणने आप्युं छे। स्वाध्याय छे 8.3। बराबर, एमां शुं जोवानुं छे आपणे, तो आपणे ए जोवानुं छे कि कई संख्या मोटी छे अने कई संख्या नानी छे। बराबर, दशांशोनी सरखामणी दशांश संख्याओमां आपणे कई रीते नक्की करी सकीए कि कयो दशांश मोटो छे अने कयो दशांश नानो छे। बराबर, तो आपणे आ जे 2 बॉक्स आपणने आप्या छे तेना परथी समजीए। तो अहींया कुल 100 खाना छे। बराबर, 100 खानामांथी अहींया लीधा छे 2 ने 2 4 ने 2 6 ने 1 7। बराबर, एटले 100 मांथी 7 खाना लीधा छे। बराबर, एने आपणे दशांश स्वरूपे कई रीते लखीए तो 0.07 लखीए। बराबर, अने आ बीजू बॉक्स जे छे एमां 10 खाना लीधा छे तो आ 10 ने आपणे कई रीते लखीशुं कि 100 मांथी 10 खाना लीधा। बराबर, तो आ जे छे 0 0 केन्सल थाय एटले आपणे 1/10 लखी सकीए। एने आपणे दशांश स्वरूपे कई रीते लखीए, 0.1। बराबर, हवे आपणे आना परथी जोईने ख्याल आवे छे आपणने। बराबर, कि 0.07 जे छे अहींया 7 खाना लीधा छे, अहींया 10 छे तो आ 7 जे छे 10 करता ओछा खाना छे। बराबर, अने आ जे छे वधारे खाना छे तो मोटी संख्या कयो दशांश जे छे मोटो थशे तो 0.1 जे छे ए 0.07 करता मोटो दशांश छे एम कहेवाय। बराबर, तो आ समजवा माटे આપણે શું કરીશું, જેમ આપણે પ્રકરણ નંબર 1 માં ભણી ગયા। બરાબર, સંખ્યા પરિચય જે છે તેમાં આપણે કઈ સંખ્યા મોટી કહેવાશે તે આપણે શીખી ગયા। એવી રીતે આમાં શું કરવાનું છે આપણે કે અહીંયાથી
પોઈન્ટની આગળ જે પૂર્ણ સંખ્યા હોય તે આપણે જોવાની છે, બરાબર. અહીંયા આપણે જોઈએ કે અહીંયા છે 32.55 છે અને અહીંયા છે 32.5 છે, બરાબર. તો આ બંનેમાં કઈ સંખ્યા મોટી છે તે નક્કી કરવા માટે આપણે શું કરીશું કે પોઈન્ટની આગળ જે પૂર્ણ સંખ્યા છે તે આપણે જોવાની છે. તો પોઈન્ટની આગળ કઈ પૂર્ણ સંખ્યા છે? આમાં 32 છે અને આમાં પણ 32 છે, એટલે બંનેમાં 32 છે, એટલે આપણે નક્કી કરી શકીએ નહીં કે કઈ સંખ્યા મોટી છે. પછી આપણે પોઈન્ટ પછીનો અંક જોઈશું દશાંશનો અંક. તો અહીંયા 5 છે, અહીંયા બી 5 છે, બરાબર. હવે પછી બંનેમાં સરખું છે, બરાબર. 32.5 સુધી બંનેમાં સરખું છે, તો આપણે જોઈશું શતાંશના સ્થાન પર કયો અંક છે, બરાબર. તો અહીંયા 5 છે, અહીંયા કશું નથી, બરાબર. જો કશું ના હોય તો આપણે શૂન્ય લખી શકીએ, બરાબર. તો અહીંયા આપણે શૂન્ય લખીએ તો આ અહીંયા જે 5 છે અને અહીંયા શૂન્ય છે, તો શૂન્ય કરતાં 5 જે છે એ મોટા છે, એટલે આ 32.55 જે છે એ 32.5 કરતાં મોટી સંખ્યા છે એમ કહેવાય, બરાબર. આવી રીતે આપણે સ્વાધ્યાયમાં જોઈએ એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે, બરાબર. અહીંયા શું છે સ્વાધ્યાય 8.3 આપણને આપ્યું છે, એમાં કઈ સંખ્યા મોટી છે? પહેલા છે એ છે કે 0.3 કે 0.4, બરાબર. 0.3 મોટી છે કે 0.4 મોટી છે? તો અહીંયા 0.3 ને આપણે કઈ રીતે લખી શકીએ કે 3/10 લખી શકીએ અને આને 4/10 લખી શકીએ, બરાબર. તો આગળ ગયા પ્રકરણમાં પણ આપણે શીખી ગયા કે શુદ્ધ અપૂર્ણાંકમાં જે અપૂર્ણાંકનો અંશ મોટો હોય તે અપૂર્ણાંક મોટો અને જે અપૂર્ણાંકનો અંશ નાનો હોય તે અપૂર્ણાંક નાનો કહેવાય, બરાબર. તો આમાં કયા અપૂર્ણાંકનો અંશ મોટો છે? તો અહીંયા 4 જે છે એ 3 કરતાં મોટો છે, એટલે 3/10 જે છે એ નાનો અપૂર્ણાંક કહેવાશે, આ જે છે મોટો અપૂર્ણાંક કહેવાશે. પરંતુ આમાંથી આપણે ડાયરેક્ટ આપણે લખવું હોય તો હમણાં આગળ સમજ મેળવી એમ કે પોઈન્ટની આગળ પૂર્ણ સંખ્યા કઈ છે એ આપણે જોવાનું છે. તો બંનેમાં 0 0 છે, એટલે આપણે નહીં નક્કી કરી શકીએ, બરાબર. પછી આપણે જોવાનું છે પોઈન્ટ પછીની સંખ્યા. તો આમાં 3 છે અને આમાં 4 છે, તો 4 જે છે એ 3 કરતાં મોટો અંક છે, બરાબર. તો અહીંયા શું આવશે કે 0.3 જે છે એ 0.4 કરતાં નાની સંખ્યા છે, બરાબર. એટલે લેસ ધેનની નિશાની આવશે, 0.3 લેસ ધેન 0.4, બરાબર. તો અહીંયા આપણે શું લખીશું કે 0.3 એ 0.4 કરતાં નાની સંખ્યા છે, તેથી 0.4 એ મોટી સંખ્યા છે, બરાબર. મોટી સંખ્યા છે. પછી આપણે જોઈએ બી જોઈએ. આપણે બીમાં શું છે, બરાબર. બીમાં છે 0.07 કે 0.02, બરાબર. 0.07 કે 0.02. તો આમાં શું કરવાનું છે? આમાં પણ આપણે પૂર્ણ સંખ્યા જોઈશું તો અહીંયા 0 છે, આમાં પણ 0 છે. પોઈન્ટ પછીની સંખ્યા જોઈશું તો અહીંયા 0 છે, અહીંયા પણ 0 છે. તો પછી શતાંશના સ્થાનની સંખ્યા જોઈશું તો અહીંયા 7 છે અને અહીંયા 2 છે. તો 7 જે છે એ 2 કરતાં મોટી સંખ્યા છે, એટલે શું લખાશે? 0.07 ગ્રેટર ધેન 0.02, બરાબર. 0.07 જે છે એ 0.02 કરતાં મોટી સંખ્યા છે, બરાબર. તો આમાં આપણે શું લખીશું કે 0.07 એ મોટી સંખ્યા છે, બરાબર. અહીંયા આપણે હવે સી જોઈએ. તો સીમાં શું છે કે 0.5 કે 3 કે 0.8 છે, બરાબર. 3 કે 0.8 છે, બરાબર. તો અહીંયા 3 જે છે એમાં કોઈ પણ પોઈન્ટ મૂક્યો નથી, બરાબર. પોઈન્ટવાળી સંખ્યા આપી નથી, એટલે કે આ 3 જે છે પૂર્ણ સંખ્યા છે, બરાબર. જ્યારે પોઈન્ટવાળી સંખ્યામાં શું ધ્યાન રાખવાનું છે આપણે કે પોઈન્ટની ડાબી બાજુ જે સંખ્યા છે એ પૂર્ણ સંખ્યા કહેવાશે. તો આમાં તો 0 છે, એટલે આમાં 3 છે, તો 3 જે છે એ 0 કરતાં મોટો અંક છે, બરાબર. એટલે કે 3 જે છે એ 0.8 કરતાં મોટી સંખ્યા કહેવાશે, બરાબર. એટલે 3 એ મોટી સંખ્યા
છે, બરાબર। આવી રીતે હવે આપણે જોઈએ ડી જોઈએ, બરાબર। ડીમાં શું છે? ડીમાં છે 0.5 કે 0.05, 0.5 કે 0.05, બરાબર। તો આમાં પણ આપણે પૂર્ણ સંખ્યા જોઈએ તો બંનેમાં શૂન્ય છે। હવે પોઈન્ટ પછીની સંખ્યાઓ આપણે જોઈશું તો પહેલામાં 5 છે, અહીંયા શૂન્ય છે, બરાબર। તો અહીંયા સાબિત થઈ જાય છે કે આ 5 જે છે એ 0 કરતાં મોટો અંક છે, બરાબર। એટલે કે 0.5 જે છે એ 0.05 કરતાં મોટી સંખ્યા છે, બરાબર। અહીંયા આપણે લખીએ કે 0.5 એ મોટી સંખ્યા છે, બરાબર। આપણે અહીંયાથી આગળથી પૂર્ણ સંખ્યાથી આપણે અંકો જ જોતા જવાનું છે, બરાબર। ડી જોયો, પછી આપણે ઈ જોઈએ તો ઈમાં છે 1.23 કે 1.2, 1.23 કે 1.2, બરાબર। તો 1.2માં અને 1.23માં આપણે જોઈએ તો અહીંયા પૂર્ણ સંખ્યા આપી છે, બરાબર। આમાં 1 છે પૂર્ણ સંખ્યા, આમાં પણ 1 છે, એટલે આપણે નક્કી નહીં કરી શકીએ। તો દશાંશ ચિહ્ન પછીની સંખ્યા આપણે જોઈએ તો આમાં 2 છે, આમાં પણ 2 છે, બરાબર। પછી આપણે શતાંશના સ્થાનની સંખ્યા જોઈએ તો આમાં આપણને 3 આપી છે, પરંતુ આમાં કશું આપ્યું નથી, બરાબર। તો અહીંયા કશું આપ્યું નથી એટલે આપણે શૂન્ય લખી શકીએ, બરાબર। 1.2 જે છે એને આપણે 1.20 પણ લખી શકીએ, બરાબર। હવે આપણે સરખાવીએ તો 3 અને 0ની સરખામણી કરીએ તો 3 જે છે 0 કરતાં મોટો અંક છે, બરાબર। એટલે 1.23 ગ્રેટર ધેન 1.2, બરાબર। એટલે 1.23 એ મોટી સંખ્યા છે, બરાબર। આવી રીતે બાકીના જે છે એ તમે જાતે પ્રયત્ન કરી શકો, તમને આવડે એવા જ છે, બરાબર। તો એ આપણે એફ જોઈ લઈએ કે 0.099 કે 0.19, બરાબર। અહીંયા શું છે? પૂર્ણ સંખ્યામાં બંનેમાં 0 છે, બરાબર। તો આપણે પોઈન્ટ પછીના અંકની સરખામણી કરીશું તો અહીંયા 0 છે અને અહીંયા 1 છે, બરાબર। તો આ 1 જે છે 0 કરતાં મોટા છે એટલે 0.19 જે છે એ ગ્રેટર ધેન 0.099, બરાબર। 0.19 જે છે 0.099 કરતાં મોટા છે, એટલે કે અહીંયા શું થશે? 0.19 એ મોટી સંખ્યા છે, બરાબર। આવી રીતે બાકીના જે છે એ તમારે જાતે સરખાવવાના છે, બરાબર। અહીંયા છે 1.5 કે 1.50, બરાબર। તો જી જે છે એમાં શું છે? 1.5 જી જોઈ લઈએ, બરાબર। 1.5 કે 1.50, બરાબર। અહીંયા 1 બંનેમાં છે, પોઈન્ટ પછી 5 પણ બંનેમાં છે, બરાબર। આગળ આમાં આપણે જોયું એમ કે 1 પોઈન્ટ પછી 2 પછી કશું નથી તો આપણે શૂન્ય મૂકી શકીએ, તો અહીંયા 1.5ની પાછળ આપણે શૂન્ય મૂકી શકીએ, બરાબર। તો આ બી 1.50 છે, આ બી 1.50 થઈ ગયા, એટલે આ જે છે 1.50 અને 1.50 આ બંને શું કહેવાશે? સરખા કહેવાશે, બરાબર। એટલે કે 1.5 અને 1.50 જે છે એ સરખા કહેવાશે, બરાબર। આ જે અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે, પોઈન્ટ પછીની સંખ્યાઓ છે, તેની પાછળ આપણે ગમે તેટલા શૂન્ય મૂકીએ તો પણ તેની કિંમત જે છે એ બદલાતી નથી, બરાબર। એવું નથી થતું કે અહીંયા આપણે શૂન્ય મૂકી દઈએ એટલે આની કિંમત જે છે એ વધી જાય, બરાબર। એટલે કે એની કિંમત જે છે એ એટલી જ રહે છે, એટલે આ બંને જે છે એ કેવા છે? સરખા છે એમ કહેવાય, બરાબર। પછીના જે દાખલા છે એચ આઈ અને જે છે, બરાબર, એ તમને આવડશે ચોક્કસ, બરાબર। તમારે જાતે પ્રયત્ન કરવાનો છે। આમાં પણ આ જે એકમના સ્થાનના જે અંકો એ સરખાવાના છે, દશકના સ્થાનના અંકો, પછી શતાંશના સ્થાનનો અંક આપણે જોઈએ તો આમાં 3 છે, આમાં 9 છે, તો સાબિત થઈ જાય છે અહીંયા કે 1.490 જે છે એ મોટી સંખ્યા છે 1.431 કરતાં, બરાબર। એવી રીતે આ બે જે છે એ તમારે જાતે પ્રયત્ન કરવાનો છે, બરાબર। તો આપણે અહીં સુધી રાખીએ અત્યારે, બરાબર। જય મહારાજ।